इधर उधर तो किताबां जिहड़ियां मेरी पुरानी किताबां सी मैं उही पढ़ी जाया करदी सी। कोई मैगजीन हत्थ लग गई वो पढ़ लिया, न्यूज़पेपर पढ़ते रहना। दैन मेरे मम्मा नूं होया कि इहदी एडमिशन करानी चाहिदी है। घर रहिंदे हुंदे सी ते जो बच्चा घर रहिंदा उहदी मैरिज साडी फैमिलीज़ दे विच बहुत जल्दी कर दिंदे। मैं 18 साल दी सी ते मेरे मम्मी डैडी नूं होया कि इहदा विआह कर दिंदे आ। जिस दिन मैं अपना एग्ज़ाम देन गई मेरा बेटा 15 दिन दा सीगा और मेरा DAV कॉलेज दे विच एग्ज़ाम सीगा। मैं रिक्शा ते छड़ के गई, मेरे सारे स्टिचेस खुल चुके सी। जदों मैं घर वापस आई तां मैनूं टोटल इदां ब्लीडिंग हो रही सी बहुत ज़्यादा। क्योंकि उन्हें ना बड़ी ज़िद की कि मम्मा मुझे बिस्किट खाने हैं, मुझे क्रीम वाले बिस्किट खाने हैं। और वो बिस्किट का जो पैकेट सी वो 5 रुपए का आंदा सी ते मेरे कोलों 5 रुपए नहीं सीगे। किवें दवां इहनूं, मैं किवें दवावां, है ना, क्योंकि मैं तो कुछ करदी नहीं सीगी। ते मैं बाबा जी नूं कहा बाबा जी उधार ले रही हूँ। चक के मैं उन्होंने 5 रुपए के बिस्किट दवाए। टप नहीं सीगी जिहदे च असीं गर्म पानी करके थोड़े पैर डिप कराते हैं पैडीक्योर लई। मेरे को हो नहीं सीगी, मतलब मेरी जो आटा गुन्नण वाली प्रांत सीगी ना, मैं उस प्रांत दे विच गर्म पानी करके मैं अपने उस क्लाइंट दे फीट उहदे च डिप कराए। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ रूबी जैनी, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक। अज 5 फुट चैनल दे राही मैं अपनी कहानी थोड़े सारिਆਂ नाल शेयर करन जा रही हूँ। जिंदगी दे विच हर बंदा एम्बिशियस हुंदा है, हरेक दे कुछ सपने होंदे हैं, कुछ डिज़ायर्स होंदे हैं। हर बंदा चाहता है उहदा नाम बने। एक पहचान तो तुहाडी हुंदी है तुहाडे फादर दे नां तो, आफ्टर मैरिज तुहाडे हसबैंड दे नां तो, बट तुहाडी अपनी भी कोई पहचान कई लोगों को हुंदा है कि उन्हां दी अपनी भी कोई पहचान होवे, ते मैं उन्हां चों ही एक हाँ। मैं बहुत मीडियम फैमिली तो हाँ, मेरी जो पीछे मेरे पेरेंट्स हैं बहुत मीडियोकर फैमिली तो मैं बिलोंग करती हाँ। तो मैं अपनी जो एजुकेशन है अंबाला सिटी हरियाणा तो की है। तो उत्थे मेरे पापा जो सीगे वो गवर्नमेंट इंप्लॉय सीगे, वीटा मिल्क प्लांट दे विच वो जॉब करते सी। ते मेरे पापा क्योंकि पिंड तो बिलोंग करते सी ते उन्होंने मज्झां रखियां हुई सीगियां। वो ड्यूटी तो बाद आके शाम नूं दुध सेल करन जांदे सी। ते साडा मतलब डेयरी फार्म का भी काम सीगा नाल नाल। मेरा एक ब्रदर है, उन्हें भी मैट्रिक की है तो वो ज़्यादा नहीं पढ़ पाया, बट मेरे पापा नूं बड़ा सीगा कि असीं दोने पढ़ीए। तो वो ना पिंड नूं छड्ड के शहर अंबाला सिटी च आके बस गए सीगे। तो साडी फैमिली दे विच सी भी कुड़ियां जिहड़ियां हैगियां वो कुड़ियां दे स्कूल च पढ़न ते मुंडे मुंडियां दे स्कूल च पढ़न। तो उन्होंने मैनू देव समाज स्कूल ऑफ गर्ल्स दे विच पाया। मैं अपनी 10th की, दैन उस तो बाद उन्होंने मैनू देव समाज जो कॉलेज है अंबाला सिटी उस उन्होंने मेरी एडमिशन कराई। मैनू मैडिकल करनी सीगी क्योंकि लेकिन मैडिकल वास्ते मैनू उत्थे दे कोएड कॉलेज च एडमिशन लैनी पैनी सी। तो मेरे पेरेंट्स ने उत्थे मेरी एडमिशन नहीं सी कराई क्योंकि उन्होंने सीगा कि शायद मैं बिगड़ जाऊँगी। गर्ल्स कॉलेज दे विच पढ़दे हुए जदों मैं 12th दे विच हुई तो +1 की, मैं +2 दे विच जदों मैं हुई तो मेरे मम्मी बहुत बीमार रहन लग गए, बहुत ज़्यादा उन्हों की तबीयत सीगी जिहड़ी वो खराब रहन लग गई। बड़ा टाइम वो मीनस बैड ते सीगे, कोई काम नहीं उन्हों तो हुंदा सी। ते मेरे जो ताई जी सीगे उन्होंने विदाउट मेरे पेरेंट्स की परमिशन तो बिना ही उन्होंने जाके मेरा नाम जो सीगा मेरे कॉलेज तो कटाता। मीनस 7 मार्च को मेरा पहला पेपर सीगा ते 26 फरवरी को मेरा नाम कटातिया सी। ते उन्होंने मेरी फैमिली को एक्सक्यूज़ दिता कि ਇਹਦੇ मम्मी बैड ते मरी पई होएगी तो तुसी ਇਹਦੀ पढ़ाई का की करोगे। उत्थों मेरी 12वीं की जिहड़ी पढ़ाई सी ना वो स्टॉप हो गई सी। मैं पेपर देना चाहती सी बिकॉज मैनू पढ़ना सीगा, बट मैं उत्थे नहीं सी पढ़ पाई। उस तो बाद मम्मी बीमार होए, चलो मैं काम करती रही, मैं घर संभालिया क्योंकि मम्मी हालत च नहीं सीगे कि वो घर संभालन। उस तो बाद ऐदा ही जिंदगी चलती रही, 1 साल निकल गया। दैन मैनू होया कि नहीं, मैनू अगे +2 करनी है, मैनू पढ़ना है।
मैं इधर उधर तो किताबां जिहड़ियां मेरी पुरानी किताबां सी मैं ਉਹੀ पढ़ी जाया करदी सी। कोई मैगजीन हथ लग गई वो पढ़ लिया, न्यूज़पेपर पढ़ते रहना। दैन मेरे मम्मा ਨੂੰ होया कि ਇਹਦੀ एडमिशन करानी चाहिए है, बट क्योंकि 1.5-2 साल निकल गए सी, तब मैं स्कूल दे विच नहीं एडमिशन लेना चाहती सी। मैनूं सीगा कि मैं अपने तो छोटे बच्चों के नाल बह के पढ़ नहीं सकती। तो फिर हरियाणा बोर्ड तो मेरी नहीं हुई सी 12वीं, तो मैनूं पंजाब बोर्ड दे विच मैं एडमिशन लिती। तो जदों मेरी 12वीं मैं एडमिशन लिती उदों मेरी अंगेजमेंट हो गई सी। क्योंकि घर रहिंदे हुंदे सी तो जो बच्चा घर रहिंदा उहदी मैरिज साडी फैमिलीज़ दे विच बहुत जल्दी कर दिंदे। मैं 18 साल दी सी ते मेरे मम्मी डैडी नूं होया कि इहदा विआह कर दिंदे आ। मैं सोचा कि उन्होंने ये होया कि जब तक मैरिज होएगी ये 12वीं के पेपर हो जाऊंगे। चलो 12 कर ली कुड़ी ने। 12 करना मेरे पेरेंट्स लिए बहुत बड़ी गल सी कि मैं 12 कर ली। वो चाहते होंगे सी कि मैं पढ़ा, पर मम्मी की बीमारी करके नहीं पढ़ पाई। फिर उन्होंने ये सी कि घर रहते हैं, चलो मम्मी नूं ये सी कि ब्याह कर दो, मैनू कुछ ना हो जाए तो मेरे तो पहले पहले मेरी कुड़ी की मैरिज हो जानी चाहिए है। मैं अपनी अखां दे सामने इहदा ब्याह होंदे हुए देखना चाहती हाँ। मम्मी दे प्रैशर करके रिश्ता, चलो रिश्ते आते सीगे घर, बहुत रिश्ते आते सी। बुआ जी एक रिश्ता लेके आए उत्थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब सीगी, ज़मीन जायदाद उन्होंने अच्छी देखी कि ज़मीन अच्छी है, तो पेरेंट्स ने कहा कि मैरिज कर दो। उत्थे रिश्ता हो गया। जो मेरे मतलब 12th के एग्जाम्स भी मेरी अंगेजमेंट तो बाद होए सी। दिसंबर च मेरी अंगेजमेंट सीगी ते मार्च दे विच मैं 12th के एग्जाम दिते सी। जिथे मैरिज हुई उत्थे फैमिली बहुत वड्डी सी। 35 मैंबर्स सीगे, क्योंकि जॉइंट फैमिली सी उत्थे। बट मेरी फैमिली वैसे बहुत अच्छी सी मेरे इन लॉज दी। मैं उत्थे गई, मैनू मेरे दादा जी उन्हों का बहुत प्यार मिलिया। मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मेरे देवर सब बहुत प्यार करते सी। पढ़ना मेरी अपनी विश सीगी ते पढ़ाई वास्ते मैनू कुछ एक्सट्रा टाइम नहीं मिलता सी, क्योंकि पिंड सीगा। पिंड दे विच वैसे ही काम बहुत होंदे हैं, घर दे काम सीगे ते खेती दा काम सीगा, ते सारा दिन काम च ना स्टडी दा टाइम ही नहीं लगता सीगा कि कदों पढ़ना है। मैं अपने एग्जाम्स दे विच अपने घर अंबाला सिटी वापस आ जाया करदी सी मम्मी पापा दे कोल। मेरी फर्स्ट ईयर हुई, मेरे बहुत अच्छे नंबर भी आए। मैं मतलब मैनू उम्मीद नहीं सी कि मैं इन्ने अच्छे नंबर उहदे च लै जांगी। सैकेंड ईयर दे विच मैं प्रैगनेंट सीगी, 5 मंथ प्रैगनेंट सी जदों मेरे एग्जाम्स हो रहे सीगे। ते मेरी तबीयत खराब हो गई। हिंदी का मेरा पेपर सीगा, ते पेपर वाले दिन मेरी तबीयत खराब हो गई, तो मैनू एग्जाम दे विच ही मैनू वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। उस तो बाद मेरी सप्ली आ गई सी हिंदी दे विच इन सैकेंड ईयर। तो जदों मैं सप्ली का एग्जाम दिता उदों मेरे बेटा हो चुकिया सी 2004 दे विच। ते जिस दिन मैं अपना एग्जाम देन गई मेरा बेटा 15 दिन का सीगा, और मेरा DAV कॉलेज दे विच एग्जाम सीगा। मैं रिक्शा ते छड़ के गई, मेरे सारे स्टिचेस खुल चुके सी। जदों मैं घर वापस आई तो मैनू टोटल इदा ब्लीडिंग हो रही सी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे जो स्टिचेस लगे हुए सी वो सारे खुल गए सी। पेपर दे जिवें कि मेरी सप्ली चलो क्लीयर हो गई, मैं पास हो गई उस एग्जाम दे विच। ते दैन मैं फाइनल की। फाइनल जदों हुई उदों उस तो बाद फिर अगे पढ़ना मैं चाहती सी, बट ये गल्लां होण लगियां कि हुण बच्चा पढ़ाउण दी उमर है तो हुण आप पढ़ेगी, इदां दी गल्लां होण लग जांदियां फैमिलीज़ दे विच। ते बट मैनू सीगा कि मैं करनी है, मैं पोस्ट ग्रैजुएशन करनी है। तो मैं अंबाला मम्मी पापा कोल जांदी हुंदी सी। मैं उत्थे मतलब मैं फार्म भरे दोबारा पोस्ट ग्रैजुएशन दे। दैन मैं पोस्ट ग्रैजुएशन की, मेरी पोस्ट ग्रैजुएशन हो गई। बट इन्हां सब चीज़ों के नाल मैनू ये किते भी नहीं लग रहा सी कि मैं जिंदगी च कुछ कर रही हाँ। फिर कई बार आए हुंदा सी चलो मैं MA कर ली है, मैं मेरे बेटे को पढ़ाने जोगी होगी, मैं ये स्कूल च एडमिशन कराने जाऊँगी तो मेरी एजुकेशन कोई पूछेगा तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं 12 पढ़ी हाँ, मैं उत्थे अपनी एजुकेशन पोस्ट ग्रैजुएशन लिखाऊँगी। उस तो बाद असी चंडीगढ़ मूव होए, बेटा 3 साल का होया।
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਾ ਛੱਡੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੇ ਜੋ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੂਵ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ 2008 ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪੋਕਟ ਮਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਘਰ ਦਾ ਖਰਚ ਹਸਬੈਂਡ ਵਧੀਆ ਚੱਕਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਂਟ ਵੀ ਪੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਵੀ ਪੇ ਕਰਨੀ, ਘਰ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਚੱਕਣਾ, ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਘਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਆਪਣੇ ਉਰੇ ਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਸਲ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਈਵਨਿੰਗ 'ਚ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ, ਪਨੀਰ, ਦਹੀਂ, ਬਿਸਕਿਟ, ਟੌਫੀ, ਚਾਕਲੇਟ, ਚਿਪਸ, ਮਤਲਬ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੀਚੇ ਖੇਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਬੜੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ कि मम्मा मुझे बिस्किट खाने हैं, मुझे क्रीम वाले बिस्किट खाने हैं। और वो बिस्किट का जो पैकेट सी वो 5 रुपए का आंदा सी ते मेरे कोल 5 रुपए नहीं सीगे कि मैं उन्होंने 5 रुपए देवां कि तू बिस्किट खा ला। उन्हें मेरे को आके बहुत जिद की ते मैं सारे घर तो मैं सिक्के इकट्ठे किए उस टाइम कि मैं क्या किवें दवां इनू, मैं किवें दवावां, है ना, क्योंकि मैं तो कुछ करती नहीं सीगी। ते मैं उत्थों की किया, मैं जिथे धूप जोत लाती सी मैं उत्थे ना मत्था टेकन लई सिक्के सम टाइम चढ़ा दिंदी हुंदी सी। ते मैं उत्थों चक के ना उन्होंने 5 रुपए मैं बाबा जी नूं कहा, बाबा जी उधार ले रही हूँ, चक के मैं उन्होंने 5 रुपए के बिस्किट दवाए कि तू खा ला। उस तो बाद मैनू बड़ा फील होया कि इदां किदां मेरी लाइफ निकलेगी, है ना, कि असी तो पूरे सूरे जी हैं, हसबैंड करते हैं बट वो पूरा प्रॉपर उस वे नाल पूरा नहीं पैंदा कि तुसी छोटियां छोटियां जो चीज़ां हैगियां कि मैं अपने आप तो वो चीज़ां मैं कर सकां कि मैनू मेरे हाथ च पैसा होवे। मैं ट्यूशनस देनी स्टार्ट की बच्चों को, मैं आस पास च कहना शुरू किया कि मैं बच्चों को ट्यूशन देनी हाँ। मेरे कोल बच्चे आए भी बट वो टाइम वो सी कि असी एवरी फ्राइडे पिंड जाते सी, सैटरडे संडे उत्थे रहंदे सी, मंडे मॉर्निंग असी वापस आते होंदे सी कि एवरी वीकेंड सानू पिंड जाना पैंदा सी क्योंकि मम्मी पापा उत्थे कल्ले होंदे सी ते दादी दादा भी। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ हर वीक 2-3 छुट्टियां कर देंगे तो कोई पेरेंट्स भी अपने बच्चों को थोड़े को स्टूडेंट मतलब एज स्टूडेंट नहीं भेजूगे ट्यूशन। 2 महीने बच्चे मेरे को आए, मैं 1000-1200 रुपया कमान लग गई सी ते वो 1000-1200 रुपया कमा के मैं बड़ी खुश होंदी सी क्योंकि जेड़े मेरे छोटे छोटे जे खर्चे होंदे सी ते मैं वो कर लैंदी हुंदी सी ते जो मैनू चाहिदा हुंदा सी मैं लै लिया करदी सी। बट फिर सारे बच्चे ही हट गए मेरे कोलों। उस तो बाद मेरी एक फ्रेंड होंदी सी, साडे घर दे कोल ही कोई रहिंदे सी, मधु सीगा ओहदा नाम। उत्थे घरां च ना एक पार्लर सीगा, आंटी सीगे एक, वो पार्लर दा काम करदे सी, घर च ही करदे सी। उन्होंने अपना बनाया होया सी सैटअप, उन्हां दा काम बहुत वधिया सी, स्किन दे विच ओह डील करदे सी। मधु नूं मैं कहा मैं सीखना है, मैं मधु कहंदी कि मैं आंटी नाल गल कर लांगी। उस तो इलावा मैं होर भी कई आस पास दे पार्लर दे विच गई, मैं उन्होंने कहा सी कि मैनू आंदा है क्योंकि मैं सैल्फ किया होया सी कोर्स, ते सैल्फ दे विच असी सानू तुहानू अपने जोगा काम आ जाता है कि तुसी ब्लीच फेशियल वैक्स करना है ना, मैनीक्योर पैडीक्योर करना। तो मैं उन्होंने जाके कहा कि मैं सैल्फ किया होया है ते मैं उरे मीनस तुहाडे कोल काम करांगी मैं, ते मेरे पर मैं ना पेमेंट नहीं कर सकती बट तुसी मैनू सैलरी भी ना देना, भी मैनू कुछ नहीं चाहिए, मैं जस्ट प्रैक्टिस करना चाहती हाँ। पर विदाउट मनी तो कुछ भी नहीं होता, बिना पैसे तो कोई थोनू खड़न भी नहीं देता, खड़ के बिना पैसे थोनू कोई देखन भी नहीं देगा कि तुसी कर की रहे हो। मधु मैनू आंटी को लैके गई, आंटी जी नूं वैसे भी एक कुड़ी दी नीड सीगी अपने पार्लर वास्ते ना, ते क्योंकि उन्हां कोल काम बहुत वधिया हुंदा सी। ते उन्होंने मैनू कहा कि तू मैनू 500 मंथली दे दिया कर।
मैं क्या ठीक है 500 ਮੰਥਲੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਮਾਉਂਟ ਸੀਗਾ ਕਿ 500 ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੋਗੇ। ਦੈਨ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਕਰ ਦਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਸਕਾਂ ਫੀਸ। ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉਰੇ ਹੀ ਲੈ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 3-4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਆਂਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਆਂਟੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਂਟੀ ਡੀਲ ਸਕਿਨ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲਗਾਏ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੁਆਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਲੋਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਗਾਇਆ ਕਿ क्या ਸਮਾਨ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ 8000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਸਮਾਨ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਚੇਅਰ ਸੀਗੀ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਛੋਟਾ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਚੇਅਰ ਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਘਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਰਨਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਗਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਚੇਅਰ ਲਗਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 8000 ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ 8000 ਇੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਪੈਸੇ, ਪਿੰਡ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਖਰਚੇ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਸਾਰੀ 6 ਸਾਢੇ 7,000 ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਉਧਾਰਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਮ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਦਾਂਗੀ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ 10 ਉਹ ਤੇ 3000 ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 500 ਲੈ ਕੇ ਕਰਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹੇ ਤੋਂ ਦੇਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ ਵੀ ਨਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਘਰ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਚੱਲੇ ਕਿਵੇਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਗਲੀ 'ਚ ਖੇਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੀਚੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੀਚੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਰੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਇੱਦਾਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕਲਾਇੰਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ 180 ਰੁਪੀਜ਼ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਨੀਕਿਉਰ ਪੈਡੀਕਿਉਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਜੋ ਇੱਕ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 180 ਰੁਪੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਹ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਟੱਪ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਡਿਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਪੈਡੀਕਿਉਰ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਟੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕਲਾਇੰਟ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਦੈਨ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਜੋ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਫੀਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਪ ਕਰਾਏ। ਦੈਨ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪੈਡੀਕਿਉਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ 180 ਰੁਪੀਜ਼ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਟੱਪ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੈਰ ਡਿਪ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਲੈ ਕੇ ਟੱਪ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਦੈਨ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਕਲਾਇੰਟ ਘਰ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਲੋਲੀ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਅਲਮੀਰਾ ਲਿੱਤੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸਮਾਨ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਾਏ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਲਾਈਫ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਰਨਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਰਲਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਲਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ।
ਮੈਨੂੰ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵਨ ਪਾਰਲਰ ਵਾਲੀ ਗਈ। ਦੈਨ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਜਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਸਮੈਟੋਲੋਜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਾਸਮੈਟੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਪਰਸਨ ਸੀਗੀ ਜੋ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦੇ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਟੌਪ ਫਲੋਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਸੀੜੀਆਂ ਵੀ ਉਤਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਰੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ 40 ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਰੈਸਟ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਾਸਮੈਟੋਲੋਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਕੋਰਸਿਸ ਇਨ ਕਾਸਮੈਟੋਲੋਜੀ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰਸ ਇਨ ਕਾਸਮੈਟੋਲੋਜੀ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਦੇ ਨਾਮ ਆਏ। ਉਸ ਟਾਈਮ VLCC ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ 34 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੇਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗੀ ਕਿਵੇਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਟੋ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਉਤਰਨਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ VLCC, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜੋ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗੀ, ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਅਸਰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਮਾਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ VLCC ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 100 ਰੁਪਏ ਸੀਗੇ। ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਟੋ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, 34 ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਰਾ ਕੇ 40-41 ਦੀ ਲਾਈਟਾਂ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਗਈ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਟੋ ਲਿਆ। ਮੈਂ 2.5-3 ਘੰਟੇ VLCC ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮੀ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਪਛਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸਟ ਬਤਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਹੀ। ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਮਾਊਂਟ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੀ, 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿਵੇਂ ਅਰੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਘਰ ਆਈ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੁਐਲਰੀ ਸੇਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਜੁਐਲਰੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਵੇਅਰ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ, ਲਾਈਕ ਰਿੰਗਸ, ਚੇਨ, ਚੂੜੀਆਂ ਗੋਲਡ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਸੇਲ ਕਰਤੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਹੈ। 90,000 ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਭਰੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਦੁਪਹਿਰੇ 2:30 ਵਜੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਚ ਲਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਮੋਰਨਿੰਗ ਦਾ ਬੈਚ ਲਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 2 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਐਟ ਐਨੀ ਕੋਸਟ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦਾ, ਦੈਨ ਮੈਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਜਾਣਾ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਿਕਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਕੋਰਸ ਸੀਗਾ ਜੋ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੇਰੀ ਡਿਗਰੀ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ 3 ਸਬਜੈਕਟ ਉਹ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਸਬਜੈਕਟ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ 5 ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਫੀਸ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 50,000 ਦੱਸੀ। ਰੈਸਟ 2 ਸਬਜੈਕਟ ਜੋ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜੋ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 50,000 ਹੋਰ ਦੱਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਫੀਸ ਹੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਭਰੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ 50,000 ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਦੈਨ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਉਹਨੇ ਭਰਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫੀਸ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ 50,000 ਇੱਕ ਭਰੀ ਸੀ ਤੇ 17,000 ਇੱਕ ਭਰੀ ਸੀ। 2 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਭਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜੋਬ ਆਫਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਜੋਬ ਲਈ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਗਲੋਬਲੈਂਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਤੇ
ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜੋਬ ਆਫਰ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸੈਲਰੀ ਜੋ ਸੀਗੀ 20,000 ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜੌਬ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰਸ ਸੀਗੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੇਨੀ ਦੀ ਜੌਬ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਡਰਮੇਟੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜੌਬ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਿਆ ਸੀ। ਈਵਨ ਮੇਰੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਨਸ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕੈਮੀਕਲ ਬਿਲਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੈਨ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਐਸਥੈਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਮੇਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ 2 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਭਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ। ਟਫ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਮਿਲੀ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਰਗਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀ, 20-22 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀ ਕਾਲਜ ਲਾਈਫ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਮੈਂ VLCC 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ 'ਚ ਉਹ ਲਾਈਫ ਜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਫੋਟੋਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸੂਟ ਸਲਵਾਰ ਤੋਂ ਜੀਨ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹਵਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ, ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਆਏਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਡਰੀਮਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਡਿਗਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ, ਜੌਬ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਾਫੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਮੈਨੂੰ। ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਊ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਲੀਨਿਕ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰਾ ਵਰਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ। ਬਟ ਜੋ ਨੌਰਥ ਇੰਡੀਆ ਹੈੱਡ ਸੀਗੇ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਤੋੜ ਦਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਐਸਾ ਮਤਲਬ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਐਵੇਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚੇਂਜ, ਕਿ ਇੱਕ ਅਗਰੈਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਗੁੱਸਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬੜਾ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਪਸ ਆਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੌਬ ਕਰਨੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ CEO ਸਰ ਸੀਗੇ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ, ਮਿਸਟਰ ਸੰਦੀਪ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਡਰੀਮਰ ਹੈ, ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬੜਾ ਟਰਸਟ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਟਰਸਟ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ,
ਚਲੋ ਐਨੀ ਹਾਊ ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਸੰਦੀਪ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਟਰਸਟ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਸਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਟੱਚ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਓਨਰ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਡਰਮਾਟੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਜੋ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸੀਗਾ ਗਲੋਬਲੈਂਕ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋਬ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਇੱਕ ਦਬੀ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਚਾਹਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੰਖ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ 7ਵੇਂ ਆਸਮਾਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਡਰੀਮ ਕਮ ਟਰੂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਰਟੀਕਲ ਭੇਜਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੰਦੀਪ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਿਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਰਟੀਕਲਸ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਜੋ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੈਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਗੇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਨੌਲੇਜ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਨੌਲੇਜ ਜੋ ਮੇਰੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਉੱਥੋਂ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਮੀਕਲ ਪੀਲਸ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਸਥੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਜੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਰਲਰ ਛੱਡ, ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਕਲੀਨਿਕ ਓਪਨ ਕਰ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਬਟ ਕਲੀਨਿਕ ਓਪਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਦੈਨ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਲੋਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬੇਵਕੂਫ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ITR ਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੈਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ITR ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ, ਮੈਂ ਇਨਕਮ ਕਿਆ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋਨ ਕਿਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਡਨਲੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਡੁੱਬੇਗਾ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਡੁੱਬੇਗਾ, ਜੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹਾਫ ਅਮਾਊਂਟ ਉੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਸੀਂ FBR ਉਦੋਂ ਓਪਨ ਕੀਤਾ। FBR ਦੀ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਜੋ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਫੀਲ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਵਿਦ ਰੂਬੀ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ FBR ਲਾਈਕ ਮਾਈ ਸੈਕਿੰਡ ਬੇਬੀ, ਲਾਈਕ ਮਾਈ ਸੈਕਿੰਡ ਕਿਡ। ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਬਣਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ FBR ਮੇਰੀ ਉਹ ਪਹਿਚਾਣ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਆ ਬਣ ਗਈ, ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ FBR ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ FBR ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਟੀਨੇਜ ਸੀਗਾ, 16-17 ਸਾਲ ਦਾ, 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, 16 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿਆ ਕਰੇਂਗੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਬੜਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤਾਂ FBR ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਦੈਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ 'ਚ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ 2 ਵਜੇ ਘਰ ਆਈ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੈਕਟਰ 125 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ 2 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ। ਦੈਨ ਮੈਂ 2 ਵਜੇ ਉੱਥੋਂ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣਾ ਘਰ, 4 ਵਜੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਭੇਜ ਕੇ ਦੈਨ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਨੀ ਇਨਕਲੇਵ ਆਉਣਾ, ਦੈਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਿਸ ਘਰ ਆਉਣਾ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਟਾਈਮ FBR ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ
मेरे स्टाफ ने बड़ा मेरा काम खराब करना शुरू किया। पिछे मेरा मीनस 2018 वॉज वेरी गुड। 2019 वो सीगा कि मेरे खर्चे भी FBR ਦੇ ਚਲਾਣੇ बहुत औखे हो गए ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰੈਂਟ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਕੱਢਣੀ। ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਇਸੇ ਜਦੋਜਹਿਦ 'ਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ 500 ਦਾ ਕੰਮ ਆਇਆ, ਅੱਜ 1000 ਦਾ ਕੰਮ ਆਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰਾ ਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਟਿਕਾਣੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਵਰਸਟ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ 2019 ਵਰਸਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਟਾਫ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਡਿਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ 'ਚੋਂ 1-2 ਮੈਂਬਰ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਓ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਰਾਓ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਵੀਂ ਕੁੜੀ ਲੱਭਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਸੀ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਡਾਊਨ ਹੈ। ਚਲੋ 18 ਨਿਕਲਿਆ, 19 ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ 20 ਆਇਆ। 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ FBR ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਟਫ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ FBR ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਉਹ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਸੀ ਕਿ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੈਕਅਪ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੈਕਅਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। FBR ਖੁੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਗਿਆ ਬਟ ਵਿਦਾਊਟ ਬੈਕਅਪ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ 2018 ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ, ਕਿ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਖਰਚੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰੈਂਟ, ਸੈਲਰੀ ਸਭ ਕੁਛ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ ਸਾਰਾ 19 ਕਿ ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ, ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰਾ ਸਾਲ 1-1 ਰੁਪਇਆ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਚੱਕਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 20 ਆਇਆ। 20 ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤਿਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਕਿ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦਸੰਬਰ 19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਰੌਲਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਜਨਵਰੀ, ਫੈਬਰਰੀ, ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ FBR ਆਏ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੇ ਹਰ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ, ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਕੰਮ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁੜੀ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੁਰਾਈ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਿ ਵਧੀਆ ਇਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਇਹਨੇ ਕਰਤਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਢਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਇਕੱਲੀ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਕਲਾਇੰਟ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, ਕਾਲਿੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ 1 ਮੰਥ ਆਫਟਰ ਕੋਵਿਡ ਮੈਂ ਕੀਤਾ।
ਦੈਨ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਓਨਰ ਸੰਦੀਪ ਗੁਪਤਾ, ਈਕਲੈਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੇਲ ਕਰ, ਤੂੰ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੈਲੀਬਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਲੱਭ ਜੋ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ। ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਪੀਲਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ, ਤੂੰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਸੇਲ ਕਰੂੰਗੇ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲਾਇੰਟਸ ਆ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੇਲ ਕਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਊਂਗੇ। ਐਂਡ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਈਕਲੈਟ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਈਕਲੈਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ ਨਾਲ ਟੱਚ 'ਚ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਈਕਲੈਟ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਪਹਿਚਾਨ ਮਿਲੀ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਪਹਿਚਾਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਹਿਚਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫੀਲ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਅਮਰਦਾਬ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਮਰਦਾਬ ਦਾ ਜੋ ਇੰਸਟਾ ਰੀਚ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਠੀਕ ਕਰ ਦਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਕਰਾਂਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਮਰ ਦੀ ਸਕਿਨ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਕਿਨ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਧੂੜਾ ਵੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਮਰ ਦੇ ਫੇਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 1 ਮੰਥ ਨਿਕਲਿਆ। 1 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਿਸ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਦੈਨ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੂਪ ਕੌਰ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਇਆ ਕਿ ਦੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰੂਪ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਵੀ ਰੂਪ ਦੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰੂੰਗੇ। ਦੈਨ ਮੈਂ ਅਮਰ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੂਪ ਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡੇ 1 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਰਵਿਸ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਈਕਲੈਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਿੱਤੇ, ਈਕਲੈਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਵਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕਲਾਇੰਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜੋ ਪਹਿਚਾਨ ਮਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇ, ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ, ਉਹ ਚੀਜ਼ 2020 ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਰੂਬੀ ਜ਼ੈਨੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਜੋ ਜਰਨੀ ਸੀਗੀ ਬੜੀ ਟਫ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬਟ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਬੁਰਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਬੁਰਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੇ 'ਚ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਕਸੈਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਦੇਖੇ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੂੰਗੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਟਿਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕਢਵਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਰੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਟ ਜੋ ਮੇਰੀ ਚਾਹਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਦੇ ਕੁਛ, ਸਟੱਡੀ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। मैं बहुत खुश हाँ, मैं सीरियसली बहुत खुश हाँ। थैंक यू सो मच।